बीजेपी ने ये देखा कि भाई ये जड़ा असी समझते सी कि बई ये जड़ा असी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ तेल ला के उतारिया झोटा ये तो मैदान जाने तो पहले ही बह गया। जड़ा हरदीप सिंह पुरी जड़ा यूनियन मिनिस्टर है और स्टेट का इलैक्शन इंचार्ज गजिंदर सिंह शेखावत, पंजाब का पार्टी अफेयर्स इंचार्ज दुष्यंत गौतम ते मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी, उन्होंने जड़ा इसका अपना कैंपेन चोन कैंपेन का बिगल बजाया और उहदे च उन्होंने जड़ा नवा नारा दिता है कि नवा पंजाब बीजेपी दे नाल। उन्होंने जो पूछा गया कि जी तुहाडा चीफ मिनिस्टर फेस कौन, गया जी असी 117 सीटां ते लड़ांगे, असी जितांगे शान नाल। उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी अजे नहीं असी तुहानूं दस देंगे चीफ मिनिस्टर फेस की है। तो उन्होंने कहा जी जिहड़े पंजाबी ने वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी अकाली दल उन्हां तों बिल्कुल जड़े ने उपराम हो चुके ने और असी जड़े हैं असी पिछले 7 साल सिखां नूं बहुत जस्टिस दिता है। सिक्योरिटी इशू की गल आई तो उन्होंने कहा जी अमरिंदर सिंह भी देखो कह रहा है भी पंजाब तो पाकिस्तान वाले ड्रोन राही हथियार और दूजे भेज रहे हैं, ये बड़ा जरूरी सी कि बई ये इस नूं चैक किया जाए और देश की सिक्योरिटी लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर दा तां जिहड़ा वो फिजल आउट होया ही, हालांकि उन्हें नवजोत सिद्धू ने उन्होंने पहले ही कहा भी जय चंद। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि बीजेपी दे 3 वड्डे आगूआं ने अज पंजाब विच अपनी चोण मुहिम दा जिहड़ा आगाज इस नवे नारे नाल कीता, नवा पंजाब बीजेपी दे नाल। सो व्यूअर्स इउं जापदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला जिहड़ा पत्ता बहुत कारगर साबित नहीं होया। सो इसलिए हुण बीजेपी सीधे तौर ते फोकस रख के लोटियां दी खरीदारी कर रही है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बीजेपी हौली हौली ज्यों ज्यों इलैक्शनस नेड़े आ रही ने, आलमोस्ट 3 महीने ही बचे ने, फिर पोल कोड जिन्हों कहते हैं इलैक्शन कोड लागू हो जाता है जी। फरवरी के महीने तो चोणां होणियां हुंदियां ने और वो अपने पत्ते खोल रही है। इस तरह लगता है भी जिहड़ा महारथी कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साला झोटा तैयार करके जिहदे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ तेल तूल ला के उन्होंने मैदान दे विच छड्डिया सी, वो झोटा दा मूँह चों झग सुट्टण लग गया क्योंकि उन्हों का मूव फिजल आउट हो गया। इस किस्म दीयां अंदरूनी खबरां ने कि जदों इसनूं रिजाइन करन ते मजबूर किया गया, 80 MLA चों 78 उस मीटिंग में शामिल होए जिहदे च चरणजीत सिंह चन्नी नूं बाद कांग्रेस ने लीडर चुनिया। तो उदों ये अपना दिल्ली गया अमित शाह और इन्हें 22 कांग्रेस के MLA की लिस्ट दी कि भी आ MLA मेरे नाल ने और तुसी जदों कहो असी जिहड़ा है वो शक्ति परीक्षण जिन्हों कहंदे ने कि ताकत का मुजाहरा कर दिंदे, प्रेजिडेंट रूल लागू करो और असी अपनी पार्टी फ्लोट करते हैं, रल मिल के पैसा तुहाडा ते तुहानूं पग्गां वाले चाहिए ने, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ 20-22 MLA ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ, ਦੱਸ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ देखो जिहड़े अपने आप नूं अक्सर कई एक्सपर्ट लगे ने जी, पंजाब दे 2 बड़े मंझे हुए सियासतदान ने, एक प्रकाश सिंह बादल, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कहा स्वाह मंझे हुए ने जिन्हां नूं इस गल दा ही पता नहीं है कि भी ये पंजाब भी नहीं उस खित्ते दे विच सलाम ही चढ़दे सूरज नूं हुंदा है। और इस बारे अक्सर एक कहानी दोनों पंजाबां 'च सुनी जाती है कि पटवारी दा कुत्ता मर गया ਤੇ ਲਾਗਲੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਟਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨਾਲ और अमित शाह नाल, और ये गल सोनिया गांधी ने भी समझ लई कि भी ये तो है ही ट्रोजन हॉर्स है। 4-4.5 साल जे रल के चले सारे मूव भी उन्होंने, कोई तुहानूं उन्हां दा बयान उन्हां दे खिलाफ नहीं आंदा।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਹੋਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਠਕਰਾਲ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਝੋਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ, ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਕੌਣ, ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੂ ਸਫਰਡ ਇਨ 1984 ਰਾਇਟਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਹੀ ਸੈਡ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਾਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ NRI ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਜ਼ ਓਪਨਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮੇਲੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਹਾਣਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ GST ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਲੰਗਰ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ GST ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਵਨ ਦਾ FCR ਸਟੇਟਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਵ ਗਾਟ PGI ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਨ ਵੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਪਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੈ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੈ ਚੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਸੋਲਡ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ। ਜੈ ਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਜੈ ਚੰਦ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੇਟਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ, ਬਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਐਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ's ਇਵੈਂਟ, ਬਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ 20 MLA ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ,
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਛਾ। MP ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧੋਬੀ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਘਾਟ ਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਵੀ ਚਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।